I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
You are here, working in this place. I worship you, I worship you, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 See it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dear Lord, we thank you for this day. We thank you for our families and friends and all the things that you have given to us. Many people are suffering from the pandemic. We pray that you bless them, protect them, and heal them. We pray for everyone's health and well-being. Help us through this hard time and lead us to the right path. In Jesus' name we pray, Amen. 모세가 바다 위로 팔을 내미니 새벽녘에 바닷물이 본래 상태로 되돌아왔다. 이집트 사람들이 되돌아오는 물결에서 벗어나려고 하였으나 주님께서 이집트 사람들을 바다 한가운데 빠뜨리셨다. 이렇게 물이 다시 돌아와서 병거와 기병을 뒤덮어 버렸다. 그래서 이스라엘 백성의 뒤를 따라 바다로 들어간 바로의 모든 군대는 하나도 살아남지 못하였다. 이스라엘 자손은 바다 한가운데로 마른 땅을 밟으며 지나갔는데 바닷물이 좌우에서 그들을 가리는 벽이 되어 주었던 것이다. 바로 그날 주님께서 이스라엘을 이집트 사람들의 손아귀에서 구원하셨고 이스라엘은 바닷가에 널려있는 이집트 사람들의 죽음을 보게 되었다. 최근에 플라톤 아카데미라는 곳에서 포스트 코로나 시대 뉴 노멀을 말하다 라는 제목의 강좌를 연속해서 방영을 했는데요. 코로나 팬데믹 이후 사실 우리는 팬데믹 이전의 일상으로 돌아가기를 기대하고 바라죠. 하지만 사실 그럴 가능성이 많지는 않습니다. 그래서 무엇이 뉴 노멀로, 즉 무엇이 새로운 기준이자 일상으로 자리 잡아야 하는가에 대한 그런 고민을 할 수밖에 없게 됐죠. 세 번째 강좌에 마침 제인 구달과 또 최재천 이렇게 두 선생님이 출연을 하셨는데요. 제인 구달은 영국의 동물 행동학자로서 또 침팬지 연구의 세계적인 권위자이시고 또 환경 운동가이시죠. 최재천 선생님 역시 그 동물 생태학자로서 한국에서는 국립생태원장을 지내신 그런 분이십니다. 그런데 강좌를 보면 코로나 팬데믹이 왜 생겼을까에 대한 이 두 분이 이야기 나누시는 그런 내용이 나오는데요. 그러면서 이 두 분 모두가 공통적으로 말씀하고 있는 게 있으셨는데 바로 코로나 팬데믹이 우리가 자연을 경시하고 또 동물을 존중하지 않았기 때문에 벌어진 그런 일이다라는 말씀이었어요. 2, 3분 정도 그 강좌의 일부를 함께 들으시겠는데요. The intervals between these kind of epidemics or pandemics are getting shorter and shorter. If we don't do something so drastic, this thing will happen again and again. What do we have to do, in your opinion? We have to think of a different way of relating to the natural world. We have to begin respecting the natural world. Because, you know, as we destroy habitats, animals get crowded closer and closer together. New diseases can start among the animals as a virus that's lived for maybe forever, you know, in a bat, for example.
can jump over into another animal, and that can create a new disease, and then maybe that is the one that jumps into humans. Why does it jump more into humans? A, because animals are pushed in closer contact with people as they lose their habitats. But even more than that, it's the way we disrespect the animals. We hunt them, we kill them, we eat them, we traffic them. We send animals from different countries into horrible conditions in Asian wild meat markets, and they're crowding of animals in these really cruel conditions with the unhygienic conditions. And sometimes the animals are killed on the spot for the buyer. And this, means that both the seller and the buyer can be contaminated with the blood, urine, feces, and so on. And that, again, it's a wonderful environment for a virus to jump over. And if it binds with, you will know what it binds with, but something in the human body, then it might create a new disease, as has happened with COVID-19. But, the same thing happens in the African bushmeat markets. HIV began from contamination with chimpanzees sold for food. MERS began with contamination from domestic bacterian camels. And we've had epidemics, some of these zoonotic diseases, spilling over in the horrible, cruel conditions of our factory farms around the world, where all these domestic animals are crammed together, treated abominably. So we have to stop disrespecting nature, animals, wild and domestic. 최근에 발생한 큰 감염병들은 인간이 자연을 존중하고 또 동물을 존중했다면 일어나지 않았을 그런 일들이죠. 하지만 그렇게 하지 않음으로써 지난주에 우리가 함께 살펴봤던 것처럼 출애굽 시대 바로와 이집트 백성들이 그랬던 것처럼 우리도 역시 스스로 만들어낸 재앙 속에서 살아가고 있습니다. 하지만 우리가 지금 현재 재앙 속에서 살아가고 있고 또 앞으로 이런 일이 반복될 확률이 높다라고 해서 하나님이 창조하신 이 세상이 우리를 향해 맞서고 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 하나님께서 우리를 떠나셨고 또 내버려 두셨다는 것을 의미하지도 않죠. 오히려 그 반대예요. 우리가 이 세상을 창조하시고 또 구원하신 하나님을 향해서 돌이키고 또 우리 죄로부터 돌이키면 다시 회복하고 살아갈 수 있는 그런 길을 발견하게 될 수 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 우리가 다른 사람들과 또 다른 생명들을 소중하게 여기고 또 생명의 법칙과 질서를 따르면 자연은 우리를 맞서지 않고 도리어 우리 편에 서서 우리를 지켜주게 되죠. 이 점을 우리는 오늘 특별히 출애굽기 13장과 또 우리가 함께 읽은 출애굽기 14장에서 확인해 볼 수 있습니다. 출애굽은 더 이상 이집트에서 노예로 살아도 되지 않는다라는 것을 의미했기 때문에 이스라엘 백성들에게 더할 나위 없이 큰 기쁜 일이었죠. 하지만 그렇다고 해서 아무런 어려움이 없었던 건 아니었어요. 오히려 이집트를 떠났기 때문에 새로 마주하게 되는 그런 어려움들이 있었죠. 가장 큰 어려움 가운데 하나는 약속의 땅인 가나안 땅에 가기 위해서 바로 광야라는 곳을 통과해야만 했다라는 사실이에요. 그런데 광야는 우선 기후 조건이 좋지 않았죠. 낮에는 뜨겁고 밤에는 몹시 추운 곳이기 때문이에요. 그런 광야를 아이들과 노약자들, 또 몸이 불편한 사람들, 또 온 가축들을 이끌고 하루 종일 걸어서 지나가야 한다는 건 정말 쉬운 일이 아니었을 거예요. 하지만 출애굽기 13장 21절과 21절 말씀을 보면
그런 악조건 속에서도 이스라엘 백성들이 큰 어려움 없이 광야를 통과해 갈 수 있었던 한 가지 이유를 말씀해 주고 있는데요. 출애굽기 13장 21절부터 22절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 주님께서는 그들이 밤낮으로 행군할 수 있도록 낮에는 구름 기둥으로 앞서가시며 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥으로 앞길을 비추어 주셨다. 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥이 그 백성 앞을 떠나지 않았다. 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들과 함께 해주셨죠? 네, 밤에는 불 기둥으로, 또 낮에는 구름 기둥으로 함께 해주셨어요. 그런데 그렇게 광야에서 이스라엘을 지켜줬던 구름 기둥과 불 기둥이 이스라엘을 뒤쫓아왔던 바로와 그 바로의 군대에게는 오히려 큰 위협이 됐어요. 10번째 재앙 이후에 바로는 이스라엘 자손들을 학대한 자기의 잘못을 뉘우치는 것처럼 보였어요. 하지만 이내 다시 마음을 바꾸게 되죠. 그래서 병거 600대를 동원해서 이스라엘 자손들을 뒤쫓게 돼요. 하지만 바로와 또 바로의 군대에게도 바로 그것을 막아선 것이 하나 있었습니다. 바로 이스라엘 백성들을 보호하시고 또 지켜주고 있었던 구름 기둥과 불 기둥이었는데요. 구름 기둥은 이스라엘 백성들에게 뭐가 되어 주었죠? 한낮에 더위를 막아줄 수 있는 그런 그늘이 되어 주었죠. 하지만 그 똑같은 구름 기둥을 하나님께서는 바로의 군대를 덮는 데 사용하셨습니다. 그 바람에 한치 앞을 볼 수 없는 그런 어둠에 둘러싸이게 됐죠. 그래서 어떻게 됐을까요? 600여 대나 되는 그 병거들이 서로 부딪히는 그런 일들이 벌어지게 됩니다. 그러면서 바퀴가 빠져서 더 이상 움직일 수 없는 그런 상황에 처하게 되죠. 그런데 구름 기둥만 그렇게 바로의 군대를 향해서 맞서 있었던 것은 아니었어요. 바로 홍해바다와 바람 역시 바로의 군대를 향해 맞서 있었습니다. 광야가 위험한 것처럼 사실 바다도 굉장히 위험한 곳이죠. 그런데 하나님께서 그 바다의 한복판에서 누구는 지켜주셨죠? 네, 이스라엘 자손들은 지켜주셨어요. 그런데 그 똑같은 바다와 바람이 누구를 향해서는 맞서 있었죠? 네, 바로와 바로의 군대를 향해서는 맞서 있었어요. 바로의 군대가 이스라엘 자손들을 뒤쫓기 위해서 바다에 들어서자 동쪽으로 강하게 불던 그 바람이 그쳤고 또 그 바람에 바닷물이 바로의 군대를 덮치게 됐어요. 그러면서 이스라엘 자손에게 있어서는 생명과 구원의 장소가 되었던 바로 그 바다가 바로의 군대에게는 죽음과 멸망의 장소가 되어버리고 말았습니다. 그렇다면 왜 이스라엘 자손과 바로의 군대 사이에 이런 차이가 생겼던 걸까요? 바로가 하나님을 거스르고 또 이스라엘 백성들에게 맞서 있었기 때문이죠. 홍해에서 죽음을 당한 바로의 군대의 운명과 반대로 그 가운데서 도리어 구원을 얻고 결정적인 승리를 거둘 수 있었던 그 이스라엘 자손의 이야기는 신약 성경에서 세례에 관한 이야기로 이어집니다. 여러분 분반 공부 교재에는 그 로마서 말씀이 나와 있지만 사실 더 직접적으로 홍해 사건을 세례와 연결하고 있는 본문은 신약 성경 고린도 전서 말씀이에요. 고린도 전서 10장 1절부터 2절 말씀을 보면 이런 말씀이 있는데요. 형제자매 여러분, 나는 여러분이 이 사실을 알기를 바랍니다. 우리 조상들은 모두 구름의 보호 아래 있었고 바다 가운데를 지나갔습니다. 이렇게 그들은 모두 구름과 바다 속에서 세례를 받아 모세에게 속하게 되었습니다.
2절 말씀을 보면 홍해바다를 건넌 사건을 세례와 연결하고 있죠. 세례를 받는다는 건 하나님과 교회 앞에서 자기 신앙을 고백하는 건데 여기에는 크게 두 가지 의미가 있어요. 먼저 첫 번째로 세례에는 죽는다라는 의미가 있죠. 바로의 군대가 홍해바다에서 죽었던 것처럼 자기 죄에 대해서 죽고 또 자기 자신의 이기심과 또 오래된 습관 또 옛사람에 대해서 죽는다라는 그런 뜻이 있어요. 하지만 세례에는 죽는다는 것 외에 다시 산다라는 두 번째 의미도 있습니다. 홍해바다를 통과하면서 이집트 생활을 완전히 청산하고 또 하나님이 백성이 되었던 이스라엘 백성들처럼 새로운 삶을 산다라는 그런 의미가 있죠. 하나님의 은혜 가운데서 죄로부터 자유한 그리스도 안에 있는 새로운 피조물로, 새로운 사람으로 살아간다라는 그런 의미가 있어요. 그렇다면 우리에게 혹시 바로의 군대처럼 그렇게 바다에 묻혀야 하는 죄가 있다면 그런 죄에는 어떤 것들이 있을까요? 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 하지만 오늘은 특별히 코로나 시대를 살아가는 저와 여러분이 함께 회개해야 할 그 한 가지 죄를 여러분과 나누려고 하는데요. 바로 생태적 죄입니다. 생태적 죄는 다음과 같이 정의할 수 있는데요. 생태적 죄는 하나님과 자신의 이웃, 공동체와 환경을 거스르거나 무시하는 행위입니다. 그것은 미래 세대에 죄를 짓는 것이며 자연을 오염시키고 그 조화로움을 파괴하는 행동과 습관을 가리킵니다. 이러한 것들은 자연의 상호 의존의 원리를 위반하며 피조물 사이의 유대를 파괴하고 정의의 덕을 거스릅니다. 인류의 역사 속에는 여러 가지 위기가 있었죠. 코로나 팬데믹도 그 가운데 하나라고 볼 수 있어요. 코로나 팬데믹은 넓게 보면 자연과의 공존을 거스르는 생태적인 죄로 인해서 벌어진 사건이죠. 이 위기 속에서 저와 여러분에게는 두 가지 선택이 놓여 있습니다. 한편으로 우리는 바로와 그 군대가 되기로 선택할 수 있죠. 그런가 하면 다른 한편으로는 반대로 옛 습관을 청산하고 하나님의 백성인 이스라엘 백성이 되기로 그렇게 선택할 수도 있어요. 여러분은 어떤 길을 선택하시겠어요? 이 두 가지 선택 앞에서 여러분이 하나님을 선택하실 것이라고 믿고 또 그러실 수 있기를 바라요. 하나님께서 사랑하시는 이웃들, 또 하나님께서 창조하신 자연을 선택하면서 하나님께서 우리의 이웃들과 또 자연을 통해서 우리에게 풍성하게 베푸시는 그 은혜와 어떤 구원과 생명의 은총을 누리실 수 있는 저와 여러분이 되실 수 있기를 바라고 또 응원하겠습니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 스스로 만들어낸 재앙의 시대를 살아가는 저희에게 은혜를 베풀어 주셔서 저희의 죄에 대해서 죽고 하나님 안에서 새롭게 살아갈 수 있는 저희 모두가 되게 해 주세요. 저희가 서로에게 맞서지 않고 상대방을 존중하고 나뿐 아니라 모두가 함께 살아갈 수 있는 길을 찾아갈 수 있는 지혜를 허락해 주세요. 그렇게 저희 한 사람 한 사람을 통해 하나님의 나라를 이 땅 가운데 이루어가 주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name.
Your kingdom come. Your will be done. On earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. 광고 시간입니다. 오늘 예배에 참석한 모든 친구들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바라겠습니다. 이번 주 예배를 잘 섬겨준 우리 KM 2반 친구들과 선생님들께 특별히 감사를 드리고요. 다음 주 예배 섬김이는 EM 1반입니다. 그러면 여러분 모두 이번 한 주도 건강히 잘 지내시고요. 다음 주 다시 만날 때까지 안녕!